सत श्री अकाल, मैं नेहा शर्मा ते तुसीं वेख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी मुख्य खबरों के नाल। पिछलियां सरकारां समय होए घपलियां दीयां परतां खोलणगे मान सरकार। मुख मंत्री भगवंत मान ने दिते जांच के हुक्म। नवजोत सिद्धू जेल च कैदियों नाल भी खैबड़े। साथी कैदियों ते उन्हां दे क्रेडिट कार्ड तो खरीदारी करन दा लगाया आरोप। चंडीगढ़ तो टोरंटो ते वैनकूवर लई सीधी उड़ान होवेगी शुरू। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के CEO राकेश रंजन सहाय ने दी जानकारी। श्रीलंका च एमरजेंसी। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री हाउस से बोलिया धावा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। मुख मंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार हुण पिछलियां सरकारां वल्लों कीते गए घपलियां दीयां परतां खोलेगी। इस संबंधी जानकारी खुद मुख मंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके दी। उन्हां दस्सिया कि पिछली सरकार वेले जारी की गई वजीफा राशि दीयां फाइलां मेरे कोल आईयां हन, जिन्हां विच प्राइवेट अदारियां नूं जारी कीते गए फंडां विच कुछ गड़बड़ियां पाईयां गईयां ने, जिन्हां दी जांच लई हुक्म जारी कर दिते गए ने। इसे दौरान मुख मंत्री भगवंत मान ने ट्वीट विच अगे लिखिया कि साडे SC विद्यार्थियों का भविख दाव ते लाउण वाले दोषियों खिलाफ असीं जरूर कार्रवाई करांगे अते उन्हां तो एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मुख मंत्री भगवंत मान वालों जांच के हुक्म जारी किए जाने तो बाद भ्रिष्टाचार के आरोप च जेल विच बंद साबका कांग्रेसी मंत्री साधू सिंह धर्मसोत उत्ते हुण स्कालरशिप घोटाले की गाज भी डिग सकती है अते उन्हां खिलाफ स्कालरशिप घोटाले के आरोप विच नवां केस भी दर्ज किया जा सकता है। पंजाब विच पिछली कांग्रेस सरकार के समय का स्पोर्ट्स किट घोटाला सामने आया है। उस समय चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख मंत्री सन। चन्नी सरकार दौरान चोण ज़ाब्ता लागू होने तो पहला स्पोर्ट्स किट लई सीधे खिडारियों के खाते विच पैसे ट्रांसफर किए गए। फिर उन्हां कोलों खास फर्मां दे नाम ते चैक अते ड्राफ्ट लए गए, जिस नूं लैके पिछली कांग्रेस सरकार घिरी हुई है। हुण आम आदमी पार्टी दी पंजाब सरकार च खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने कहा कि इस दे टेंडर क्यों नहीं किए गए। इस संबंधी शक जाहिर करदियां मीतहेर ने कहा कि इस केस की विजिलेंस जांच की सिफारिश लई पत्र लिख दिता गया है। जिक्रयोग है कि यह मामला चन्नी सरकार के समय नवंबर 2021 का है, जदों चन्नी सरकार ने 9900 खिडारियों नूं स्पोर्ट्स किटां देण नूं मंजूरी दित्ती सी। हर खिडारी नूं किट लई 3000 रुपए मिले। ये रुपए सीधे खिडारियों के खाते विच ट्रांसफर किए गए। ये रकम करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपए बनती है। रकम ट्रांसफर होने तो बाद खेड विभाग ने खिडारियों तो कुछ फर्मां दे नाम ते चैक अते ड्राफ्ट वापस ले लए। इस तो बाद किटां सप्लाई कर दित्तियां गईयां, हालांकि उसकी क्वालिटी भी सवालों के घेरे विच है। तनख्वाह ना मिलण कारण अज PRTC पनबस अते पंजाब रोडवेज के कच्चे कामिਆਂ ने मुख बस अड्डियां के गेट बंद करके सरकारी बसां का 12 तो 2 बजे तक 2 घंटिਆਂ ਲਈ ਚੱਕਾ जाम किया, जिस तो बाद बस अड्डियां ते सवारियां खज्जल खुवार ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ नजर आईयां। पंजाब रोडवेज अते PRTC के कच्चे कामिਆਂ का कहना है कि सानू हर महीने अपनी तनख्वाह लैण लई सड़कों उत्ते उतरना पैंदा है अते इस तरह पिछले 3 महीनों तो ਹੁੰਦਾ आ रहा है। उन्हां पंजाब दी भगवंत मान सरकार नूं चेतावनी दित्ती कि जेकर अगे तो इस तरह किया गया तां उन्हां वल्लों अणमिथे समय लई ਚੱਕਾ जाम कर दिता जाएगा। उन्हां सरकार उत्ते आरोप लगाउंदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार वल्लों भी सानू पहलियां सरकारां वांगू ही लारे लगाए जा रहे ने, जबकि उन्हां चोणां तो पहलां इन्हां वल्लों कहा गया सी कि सत्ता विच आउण तो बाद सब तो पहलां कच्चे कामिਆਂ नूं पक्का किया जाएगा, जबकि सरकार वल्लों इस पासे हाले तक कोई ध्यान नहीं दिता गया।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੈਬੜ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂ ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬੈਰਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 2 ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਨਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ CEO ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਹਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ WHO ਦੇ ਚੀਫ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਡੈਥ ਕੇਸ 'ਚ ਅੱਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ NCB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। NCB ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਵਿਕ ਸਮੇਤ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCB ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ NCB ਨੇ ਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।